ایک افسوسناک واقعہ منظر عام پر آیا ہے جس نے یقینی طور پر نہ صرف معاشرے میں سب کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب بہت ہی انسیکیور فیل کر رہے ہیں. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بہت فیمس یونیورسٹی ہے پاکستان کی. اس کے جو ایک سیکیورٹی چیف جو ہیں ان کی گاڑی کی جب تلاشی لی گئی, ان کی گاڑی سے یونیورسٹی کے ایک اعلیٰ آفیسر کے موبائل سے مبینہ طور پر 400 یہ اس طرح کی فحش ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں اور پولیس اور ویڈیوز بھی کچھ ایسی ملی ہیں اسٹوڈنٹس کی جن کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ آپ کو اس طرح سے ہم نمبرز بھی دے دیں گے, پاس کر دیں گے ایگزامز میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بلیک میلنگ کی جا رہی تھی. نشہ بھی کیا جا رہا ہے, پھر اس طرح کی نازیبا ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, ہیراسمنٹ ہو رہی ہے. تو ان کے موبائل سے تقریباً 15,000 کے قریب لڑکیوں کی ویڈیوز اور فوٹو جو ہے وہ نکلے غیر اخلاقی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لگتا ہے کوئی کلچرلی کوئی اس طرح کی ایک چیز کریٹ کی گئی اور شاید ہی ہمیں شاید ملی ہے اپنی انڈین ہسٹری سے کہ جسے کہ جناب عورت سیکنڈ سٹیزن ہے, اس کو یا سیگریٹ کرنا, پردے میں رکھو, اس کو باندھ کے رکھو. سر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ انڈیا کی ایک پرائیویٹ کمپنی فرانس کی سیٹلائٹ لانچ کرنے جا رہی ہے. انہوں نے ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا. یہ انڈیا ہمارا ساتھ کبھی بھی دینے والا نہیں, اور ہندو تو ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. جتنا مرضی آپ ان سے کر لیں, اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا وہ سچ ہے. نہ میں آپ کی بات مانوں گا, نہ میں اپنی بات مانوں گا, نہ میں کسی کو مانوں گا. اللہ نے قرآن میں کہا یہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے, تو نہیں ہو سکتے, چاہے قادیانی ہو, احمدی ہو, جتنے بھی مرضی ہو. نمسکار دوستو, اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی ایک یونیورسٹی جس کا نام اچھا خاصا تھا, اب وہاں پر جو ایک پرنسپل بھائی صاحب تھے ان کے موبائل میں تقریباً 15,000 لڑکیوں کے MMS ملے. مطلب وہ ایک رینڈم چیکنگ تھی اور اس میں یہ ساری کرتوتیں ان کو دیکھنے کو ملی. اب ذرا سوچئے کہ پاکستان کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے. اور جب وہ بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کی, بھائی انڈیا آگے بڑھ رہا ہے, انڈیا رافیل خرید رہا ہے, انڈیا S-400 خرید رہا ہے, انڈیا اگنی بنا رہا ہے, برہموس بنا رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان سے نیوز کیا آتی ہے اسی ٹائپ کی کہ بھائی 2-4 لڑکیوں کو, جو ہندو لڑکی تھی, کرسچن تھی یا پھر سکھ لڑکی تھی, ان کو یہاں پر پکڑ لیا گیا, اغوا کر لیا گیا. اس کے بعد کسی نے جو 20-25 سال بڑا کوئی تھا اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی اور پھر ڈاکیومنٹس بھی دکھا دیے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مینٹلٹی کے ساتھ پاکستانی جی رہے ہیں نا, جو کہ کچھ بھی چیز ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آنے والے 10-20 سالوں تک بھی کچھ نہیں بدلنے والا. ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کے, لیکن پھر بھی مینٹلٹی تو یہی رہے گی, ہمارے میں جذبہ ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر انڈیا اور پاکستان کے صرف تجارتی تعلقات بہتر ہو جائیں, صرف تجارتی, تو کیا ہمارے ملک کے پاکستان کو, یہاں کے پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اتنا بتائیں. بات یہ ہے کہ میں تو ایک بات پازیٹیولی اب کرنا چاہوں گا. پہلے میں نیگیٹو اس کے انڈیا کے خلاف تھا. ایک چیز ضرور ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے اپنے دین کا کام کروانا تھا, میں ہندو سے بھی, غیر مسلم سے بھی کروا لیتا ہوں. اگر وہ تھوڑی سی لچک دکھائیں تو ہماری آرمی, ہمارے جو ہیں ادارے, وہ بھی ان کے بات تیار کرنے کے لیے, ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ خود ہی بات نہیں کرنا چاہتے. ادھر سے تعلقات بہتر ہونے لگتے ہیں, وہ بارڈر پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ دہشت گرد بھیجتے ہو. ابھی مودی جی نے UAE میں کہا ہے, امریکہ میں کہا ہے, UK میں گئے تھے سارے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کراس بارڈر ٹیرر دہشت گرد بھیجتا ہے پاکستان. کہتے ہیں دہشت گردی اور دوستی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. جو خود مسلمانوں کا قاتل ہے اور وہ جا کے ان کو بتا رہا ہے کہ ہم دہشت گرد بھیجتے ہیں, اور بات ان کی کون سن رہا ہے؟ وہ اگر میرے جیسا کوئی ہو نا بندہ, حکمران نہیں, ایک میرے جیسا عام شہری ہونا, میں اس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھوں تو نے جو گجرات میں مسلمانوں کا قتل کیا, کیا وہ صحیح تھا؟ کیا تو دہشت گرد نہیں؟ وہ انہوں نے تو نہیں کرایا, وہ تو دنگے ہوئے تھے نا, ٹرین جلی تھی, پورا واقعہ ہم سنتے پڑھتے نہیں ہیں, سنی سنائی خبر کرتے ہیں. آج بھی سکھ آتے ہیں, ہم ہندو آتے ہیں, ہم تو نہیں ان کو کچھ کہتے. کہنا بھی نہیں کہنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. اسلام اس بات کی اجازت اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے, وہ کیوں نہیں مسلمانوں کو دیتے؟ وہاں پہ کیا مسلمانوں کے خلاف ظلم نہیں تو ان کو باندھ کے مارا نہیں جاتا؟ یہ بھی دیکھیں. ایسے تو کیس یہاں پر بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, 3-4 دن پہلے ہندو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں, ان کو کنورٹ کر کے اسلام میں کلمہ پڑھا دیا. وہ بچیاں جن کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے.
पेशावर में एक हिंदू को मार दिया गया क्योंकि तू हिंदू है। इसके साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में हिंदुओं के मंदिर तोड़ के कब्जे किए जा रहे हैं, उसके ऊपर टॉयलेट बना, जुल्म तो हम भी कर रहे हैं, ऐसे तो आप ना करें। जुल्म नहीं है ये, आप ना इसके बारे में सर्च करें, हम जो कर रहे हैं वो जुल्म नहीं है। इसके बारे में सर्च करें कि क्या मंदिर तोड़ने की इजाजत है कि नहीं। ये नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि दूसरों के खुदाओं को भी इज्जत दो, बुरा भला ना को। वो मुझे इसका हवाला आप दे दें कि मैं आप सर्च करें, आप देख ले कुरान में किसी आप मैं एक नॉन मुस्लिम का जनाजा जा रहा था, आप एक नॉन मुस्लिम का जनाजा ही नहीं है, उसकी हिफाजत कैसे चले, भगवान उसका अपनी हिफाजत कर सकता। अभी इंडिया में एक वीडियो आई है, उसमें वो 3 हिंदू जो है ना बह रहे हैं अपने घर में ही, और उसने क्या कहा, कहता है ये देखो जिसे हम मांगते हैं वो हमें बचा ही नहीं रहा, कहते इसको उठाओ और इसको फेंको। वो अपने भगवान के साथ ये कर रहे हैं, तो हम इसका कैसे कह सकते हैं कुरान में कि लेकिन मैं एक मैसेज ये देना चाहूंगी। एक मिनट मैं मैसेज ये मैं दूंगी, मैं अभी दूंगी। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना पूरी मीडिया अच्छा पूरी इंटरनेशनल भी हो सकता है, मैं आपको हवाला भी दूंगी, सब देखते हैं देना, क्योंकि हम दूसरों की खुदाओं की हिफाजत नहीं कर सकते, अकलियतियों की हिफाजत कर सकते हैं। और किसी देखें हमारी मस्जिद को शहीद किया जाता है, कोई नहीं बोलता। अभी आपने एक मरतबा भी नहीं कहा कि मस्जिद शहीद हुआ है, तो कोई बाबरी मस्जिद तो वो कोर्ट ने फैसला, उसके अलावा भी उसके क्या वो मुसलमान बैठे हुए थे। अब यहाँ पे आपको पता है कितने मंदिरों का केस कोर्ट में चल रहा है, तो अच्छी बात है ना, दोनों देखें। हम मुसलमानों की जगह मंदिर क्यों बने, हम मंदिर क्यों बनाए, हम तो मुसलमान। यही तो गलती है ना, क्या गलती है। देखिए क्या अल्लाह के नबी ने एक मिनट यहाँ पर एक बात मैं सिर्फ आपको बता दूं, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी ने सारी कब्रें जो थी ना हिंदुओं की, यहूदियों की, वो सारी कब्रें खत्म की थी। किन से करवाई थी आपको पता है? हजरत मौला अली से। मौला अली को बताया था कि आप इनकी जाके अब कब्रें खत्म कर दे, क्योंकि इस्लाम गालिब आ चुका है। फिर जब हमारी मुसलमानों की कब्रें बनी, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप कब्रों पे जाया करें। अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा कि मंदिरों पे जाएं। ठीक है, हमारे झंडे में देखिए, मैं पाकिस्तान से, हमने पाकिस्तान की भलाई, हमने अपने मुल्क को ऐसे बदनाम नहीं करना कि यहाँ पे काफरों को मारा जाता है या यहाँ पर मंदिर तोड़े जाते हैं। हमने अपने पाकिस्तान को पुरान उस वक्त मारा गया है, उस वक्त किसी को मारा गया जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस वक्त मारा गया। जिसने हमारे कुरान की बेहरमती की है वो हमसे बर्दाश्त। तो आप तो अभी कह रहे थे टेंपल तोड़ दो, वो पाकिस्तानी है, वो अक़लियतें हैं, वो मंदिरों में अगर जाके अपनी इबादत करते हैं तो हमें इससे कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। फिर हमारे इस्लाम को भी ना छेड़े। पाकिस्तानी हिंदू ने, हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पाकिस्तानी हिंदुओं ने कभी, पाकिस्तान का मतलब क्या है? फिर हिंदू को निकाल नहीं, पाकिस्तान किसने क्या निकाल दे? तो आप कह रहे हैं मंदिर तोड़। पाकिस्तान का मतलब ये ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। बिल्कुल हम मानते हैं, बिल्कुल प्राउड है। फिर पाकिस्तान किससे बना? इस्लाम से बना है। तो इस्लाम से बना तो हिंदुओं को भगा दें, आके यहाँ पे आके नहीं, हिंदुओं को भगा दें, फिर क्या करें? हिंदुओं को आपका मतलब है कि हम हिंदुओं को यहाँ पे नेशनलिटी दें और मुसलमानों को हिंदू तो आते नहीं है, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाए, हम तो कहते हैं यहाँ पे सारे मुस्लिम ही हो। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, रियासत बहावलपुर के अंदर। उसके जो एक सिक्योरिटी चीफ जो हैं, उनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई, उनकी गाड़ी से ड्रग्स निकली और एक लड़की भी बैठी हुई थी। उसके बाद जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उनके मोबाइल से तकरीबन 15,000 के करीब लड़कियों की वीडियोस और फोटो जो है वो निकले, गैर इखलाकी। यानी कि मैं यहाँ पर उनकी मैं डिटेल नहीं बता सकता, मुझे घिन आ रही है उसके काम से कि हमारी जो बेटियां हैं जिनको हम तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज के अंदर भेज रहे हैं, तो वहां पर उनको स्कॉलरशिप का और इस तरह के जो नंबर वगैरह या इस तरह या प्रेशराइज करके वो पता नहीं क्या क्या उसका पूरा गैंग था यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 5-6 अफराद का, कि जो ये घिनौना काम कर रहा था। उसके मोबाइल से 15,000 के करीब वीडियोज और फोटोजेस जो है वो गैर इखलाकी वो निकली है। रिटायर्ड मेजर हैं। तो आप कैसे देख रही हैं कि अगर इस तरह का वाकया इंडिया के अंदर होता तो उस बंदे का और उस गैंग का क्या हशर होता यहाँ पर? मुझे यहाँ पर जो उसके जो वाइस प्रिंसिपल जो वीसी साहब हैं, वो उनको भी डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। मुझे कोई उसके खिलाफ एक्शन नजर नहीं आ रहा। वो 2-4-10 दिन 15 दिन महीना जेल में या थाने में रहेगा, बाद में वो रिहा हो जाएगा और ये घिनौना काम फिर जारी रहेगा। आप कैसे देख रही हैं ये सारे घिनौने काम?